বিকজ আমরা যত ধরনের এখন এআই রিলেটেড হচ্ছে বেটার ওয়ার্ক করব, ইদার হাই লেভেল থিসিস অর রিসার্চ ওয়ার্ক, ঠিক আছে, ইজ incorporate with neural networks, right? And variants of neural networks. তা আমরা তো হয়তোবা থিওরিতে শুধু ফিড ফরওয়ার্ড অর এএনএন স্টাডি করতেছি, right? But we do know the application of ANN is into numerical data set, image data set, video data set, right? Language data set, সবখানে কিন্তু there are contributions of ANN. তা আমাদের প্রিভিয়াস ক্লাসের অনেকগুলো টপিক কিন্তু আজকের এখানে অলরেডি ইনকর্পোরেট থাকবে, রাইট? লাইক ডেটা সেট প্রিপ্রসেসিং, ডেটা সেটে আসলে প্রিপ্রসেস করা ডিফারেন্ট কোনো আর অ্যাপ্রোচেস নেই। আমরা যে মেশিন লার্নিং এ যেভাবে ইউজ করতাম, ইমপ্লিমেন্ট করতাম, এখানেও একই কাজ করব। দ্যাটস ইট। ওকে, লেটস স্টার্ট অ্যাবাউট নিউরাল নেটওয়ার্কস, রাইট? সো উই নো a typical feed forward neural network has, let's say, a structure like this, right? A structure like this, and the neurons or perceptrons are connected into a dense manner, right? Neurons or perceptrons are connected into dense manner. তার মানে কি এই লেয়ারের সাথে এই লেয়ারের সবগুলো পারসেপ্ট্রন কি কানেক্টেড, রাইট? We can agree on this. Yes or no? Right. Okay. And we can name out these layers. For example, this is the input layer, right? This is the hidden layers, and this is the output layers, right? Output layers. তো এখন একটা জিনিস দেখি যে we already studied about a single perceptron which is the logistic regression, right? যেখানে শুধু কি একটা নিউরনে কাজ ছিল। In this one neuron we could fit one feature input. Feature input means what? Let's say we have a data set. Data set আমাদের অনেকগুলো কলাম আছে, x1, x2, x3. For example, this is for height, this is for weight, this is for BMI, তাই না? এরকম তো অনেক করে ডেটা আমাদের রিয়েল ওয়ার্ল্ড ডেটা থাকে, আমাদের যেমন ডেটা সেট অ্যাসাইন করে দেওয়া হয়েছে ফর ইউর প্রজেক্টস। এখন ফর আ সিঙ্গেল পারসেপ্ট্রন ধরে নিচ্ছি উই হ্যাভ one single column, this is the input feature, it was associated with a weight value and a bias value. And what was the output? The output from this single perceptron first was the linear value z equals to wx plus b, and the second was the non-linear value from this output, right? So in logistic regression we studied the sigmoid activation function, so we apply an activation function into the linear values to make it what? To make it non-linear. Yes or no? To make it non-linear. And the sigmoid function was what? 1 divided by 1 plus e to the power minus z. And this is the value coming from here. Right? তো আমরা neural networks এও কিন্তু দেখছি that each perceptron is acting like a logistic regression cell. Right? Each perceptron is acting like a logistic regression cell. Right? এখানেও সেম, এখানেও সেম, আউটপুটেও সেম। আচ্ছা, কেউ কি বলতে পারবে ইনপুটেও কি আমরা লজিস্টিক রিগ্রেশন করতেছি? ইনপুটেও কি আমাদের এই স্টেপ 1, এই স্টেপ 2 এগুলো কি আমরা ইউজ করতেছি? Yes or no? These are some common questions. Maybe we'll ask these questions in your project Viva. ইনপুট লেয়ারে তো ক্লোজ এগুলো নেওয়া হয় না। মানে না, সাপোজ এখানে এখানে আমরা জাস্ট শো করতেছি সার্কেল করে, but these are not perceptrons. Exactly. So let's say our data set has three columns and we want to use these three feature inputs, right? So তিনটার জন্য আমরা এভাবে তিনটাকে শো করতে পারি, দ্যাটস ইট। আমরা এখানে কিন্তু এখানে শো করতেছি। ওকে, ইউ আর কারেক্ট।
So আমরা এখান থেকে শুধু x1 এর ভ্যালু পাস করতেছি। কোথায় পাস করতেছি? এই হিডেন লেয়ারে পাস করতেছি। আচ্ছা, আউটপুটে কি আছে? What is happening in the output layer? So there is a dedicated output layer, right? What is happening here? And I see there are two circles given. Let's say two perceptrons are given here. Why two? Why not one? Why not more than two? তোমরা কি এটা নিয়ে চিন্তা করছো যে এখানে কেন খালি দুইটা বা কেন একটা বা কেন দুইটার বেশি না? বা এখানে কি কোনো অ্যাক্টিভেশন ফাংশন অ্যাপ্লাই করা হয়? বা এটাও করা হয়, ওয়েটেড সাম করা হয়? So in short, the answer is yes. Okay, in short, the answer is yes. For example, we want to do what? We want to do a classification. What kind of classification? Let's say a binary classification. What kind of binary classification? You have to, the model has to output either an image I am fitting is a cat or let's say or a dog, right? What we can do, we can put one single output neuron here, one single output neuron here. So the একটা, okay, just one. And if this single neuron has an activation function of sigmoid, it will output values between 0 to 1. It will output values between 0 to 1. ঠিক আছে? ফর এক্সাম্পল আমি যদি এখানে একটা ক্যাটের ইমেজ থ্রো করি, লেটস সে ক্যাট ইমেজ, এই লাস্টের আউটপুট নিউরনটা আমাদেরকে একটা কনফিডেন্স স্কোর প্রোভাইড করবে, একটা প্রবাবিলিটি স্কোর প্রোভাইড করবে। প্রবাবিলিটি স্কোর কি প্রোভাইড করতে পারে? ইমেজটা যদি আসলেই ক্যাটের হয় আর সে যদি ভালো করে মেমোরাইজ করে ফেলতে পারে, লার্ন করে ফেলতে পারে ক্যাটের ফিচার্স গুলো, it might show a confidence score, let's say 0.8. That means it's 80% sure that the image is of a cat. বুঝতে পারছি? And if the image is of not a cat, then what might happen? It might provide a lower confidence score. বাট এখানে কিছু জিনিস মিসিং আছে, ডিটেল মিসিং আছে। মিসিংটা কি? এখান থেকে যে আউটপুটটা আসে, এই আউটপুটটার মধ্যে আমরা যখন রিয়েল লাইফে এটাকে ইমপ্লিমেন্ট করি, উই অ্যাকচুয়ালি অ্যাপ্লাই ওয়ান্স এগেইন কন্ডিশনাল প্রবাবিলিটি। হ্যাঁ, কন্ডিশনাল প্রবাবিলিটি অ্যাপ্লাই করা হয়। আবার এই আউটপুটটা যেটা আমাদের সিগময়েড থেকে আসতেছে, ঠিক আছে? সো উই নো অ্যাবাউট কন্ডিশনাল প্রবাবিলিটিস, রাইট? সো হোয়াট ইজ দ্য প্রবাবিলিটি দ্যাট দ্য আউটপুট ইজ আ ক্যাট গিভেন দিস ফিচার্স? ওকে, সো এখান থেকে আবার এটা যে আউটপুটটা আসে, দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি দ্য স্কোর উই সি when we use the library functions. সো এটা আমাদের বাই ডিফল্ট করে দিতে হয় না, ঠিক আছে? এটা ওরা করে ফেলে, বাট উই নিড টু অ্যাসাইন সাম থ্রেশহোল্ড ভ্যালুস। What kind of threshold values? That we need to say if the conditional probability score is greater than 0.5, then it is a cat, and if it is not greater than 0.5, it is a dog. ঠিক আছে? কারণ দেখো আমরা কিন্তু একটা সিঙ্গেল সেল ইউজ করতেছি to do what? A binary classification. Binary classification means what? The output can be either cat or a dog, right? So this why we use a threshold. If we only use a single output neuron, বাট আমি এখানে আবার দেখো দুইটা হচ্ছে আউটপুট নিউরন দিয়েছি। I have put two output neurons here, right? And what are they? Y2. This is a different implementation. What kind of different implementation? এখানে আমাদের অ্যাক্টিভেশন ফাংশনটার sigmoid না for this. Here the activation function is called softmax. softmax খুবই হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট একটা অ্যাক্টিভেশন ফাংশন। আমরা একটু পর যখন কোড দেখবো সেখানেও দেখবো এটা ইমপ্লিমেন্টেড আছে। তোমরা যখন মাল্টি ক্লাস ক্লাসিফিকেশন করবা তোমাদের প্রজেক্টে, you will be actually using the softmax. So what does softmax provide? Softmax activation function provides a probability distribution among all classifications or all classes. So আমাদের যদি ক্যাট থাকে, ডগ থাকে, ঠিক আছে, এদের মধ্যে যেটা আমাদের let's say highest probability value থাকবে, let's say cat has a probability distribution of 0.7 and dog has a 0.3. এই আউটপুট থেকে আমরা হচ্ছে একটা
ফাংশন ইউজ করি which is known as the argmax. Argmax means what? এই যে এটা একটা highest value, this is the highest value, right? This is the highest value, but this highest value is for which index? It is for the cat index. So it will output what? It will output cat. And this is how a classification takes place. Okay. তাহলে আমরা কেন সফটম্যাক্স এখানে ইউজ করতেছি না? ফর বাইনারি ক্লাসিফিকেশন sigmoid performs well. যদি আমাদের শুধু দুইটা ক্লাসের মধ্যেই ক্লাসিফিকেশন করতে হয়, sigmoid performs well. But when we need to do multi-class classification, তার মানে কি এখানে ক্যাট, ডগ, এলিফ্যান্ট, চিকেন, ডাক অনেক থাকতে পারে। When we want to do classification, let's say for examples like this, underweight, overweight, obesity 1, obesity 2. So the number of classes tends to increase. Then we need to use the softmax activation layer. But এখানে কিন্তু ফর এক্সাম্পল এই হিডেন লেয়ারে কি আমাদের সবসময় সিগময়েড অ্যাক্টিভেশন ফাংশন ইউজ করতে হবে? এটা কি কম্পালসারি? হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক? সেখানে ডিফারেন্ট ফাংশন ইউজ করা যায়। ডিফারেন্ট ইউজ করতে পারি ডিপেন্ডিং what we require, what kind of data plots we have, what kind of non-linear curves we want to assign into those data plots, right? For example, we can use ReLU, right? Rectified linear unit, which has a curve like this. ঠিক আছে? Which has a curve like this. আর ReLU ফাংশনটাকে what? It outputs the max value between 0 to z. And what is z? Z is the linear value, right? Then there is GELU, right? There is tan hyperbolic tangent, right? It outputs values between -1 to +1. এটা খুব ভালো কাজ করে for multi-class classification, right? So there are different activation functions we can apply, right? Okay, so these are the overviews. So দেখো একটা জিনিস, যে input features or the number of input neurons in the input layer is dependent on what? The dependent on the number of input features we are going to use from our data set. তো তোমাদের যে data set গুলো অ্যাসাইন করা হয়েছে, those are real world data sets for your project. And দেখা যাবে যে তোমরা সবগুলো হয়তো ইউজ করবে না, তোমরা হচ্ছে ফিচার ইঞ্জিনিয়ারিং করে দেখবা, ডেটা অ্যানালাইসিস করে দেখবা যে আচ্ছা কোন কোন ধরনের কলামস তোমরা ইউজ করতে চাও। যদি সবগুলো ইউজ করে রেজাল্ট ভালো না পাও, রাইট? সো উইদিন দ্যাট দিস উইল ডিপেন্ড। অলসো দ্য আউটপুট লেয়ার উইল অলসো ডিপেন্ড, রাইট? যে আচ্ছা আমরা এখানে আসলে কত ধরনের আউটপুট দিচ্ছি। And if you are using softmax, you have to apply according to that. If you are using sigmoid activation function, then you have to use this threshold approach, right? And you also have to use this conditional probability afterwards. ঠিক আছে? এগুলো কিন্তু অনেক হচ্ছে ছোট ছোট জিনিস যেগুলো জানতে হয়। Now let's talk about the hidden layer. So in this hidden layer, there are two hidden layers here. One has four perceptrons, another one has three perceptrons. So in general আমরা দেখবো একটু পরে, you may use 128 layers in one perceptron, 64 in another one, or 256 in one perceptron, one layer, hidden layer, 128 in another, 64 in another. It varies. But আমরা আসলে যতগুলো layers আর আমরা যতগুলো হচ্ছে perceptrons অ্যাড করব, নিউরনস অ্যাড করব, আমাদের নেটওয়ার্কটা কিন্তু তত ডেন্স হবে। ঠিক আছে? সো ইউ হ্যাভ টু ফাইন্ড আ গুড ব্যালেন্স। হোয়াট আই মিন গুড ব্যালেন্স, তোমাদের দেখবা যে তোমাদের ডেটা সেটটা যদি অনেক সিম্পল হয়, তোমাদের লিনিয়ার রিগ্রেশন, লজিস্টিক রিগ্রেশন এগুলো ইউজ করে অনেক ভালো রেজাল্ট পাবা। ভালো রেজাল্ট মানে কি? ট্রেনিং অ্যাকুরেসি অর টেস্ট অ্যাকুরেসি? টেস্ট অ্যাকুরেসি, রাইট? This is our deciding factor, not that one. But we will monitor the training accuracy. Why? Just to check if the model is overfitted or not. এই জন্য আমরা চেক করব। ওকে, ওভারফিটেড অর নট। তো যদি ডেটা সিম্পলার হয়, লজিস্টিক রিগ্রেশন, লিনিয়ার রিগ্রেশন এগুলোতেই মডেল অনেক ভালো পারফর্ম করবে, হয়তো বা 90%, 99% এরকম অ্যাকুরেসি ভ্যালু আসবে। কিন্তু দেখবা
সেম অ্যাপ্রোচে যখন একটা নিউরাল নেটওয়ার্ক আমি সেটাতে ট্রেন করবো, হয়তো বা রেজাল্ট আমার কম আসতেছে 60-70, এটার মানে একটাই যে দা ডেটাস আর লেস কমপ্লেক্স, রাইট? তার মানে কি আরো যদি কমপ্লেক্স হতো ডেটাগুলো, নেটওয়ার্কটা কি করতে পারো, আরো ভালো ক্যাপচার করতে পারতো। সো হাউ টু ইমপ্রুভ দিস রেজাল্টস? দেয়ার আর মেনি অফ দেয়ার আর মেনি অ্যাপ্রোচেস। ফার্স্ট থিং ইজ উই ক্যান রিডিউস the number of neurons in the hidden layers. It could be one approach. কারণ বেশি নিউরন থাকাতে কি হয়ে গেছে, ওভারফিট হয়ে গেছে। ওভারফিট হয়েছে কিনা কিভাবে বুঝবো? ট্রেনিং অ্যাকুরেসি ইজ 99%, টেস্ট অ্যাকুরেসি ইজ লো, 70%, 50%, অনেক লো। তাহলে আমি যদি কিছু নিউরনস গুলোকে এভাবে রিমুভ করে দেই, তাহলে কি হইতে পারে? ওভারফিটিংটা রিডিউস হয়ে যাবে। ওভারফিটিং রিডিউস করার জন্য কিছু টেকনিক আছে। আমরা তো আমি জাস্ট বলতেছি, তোমরা যারা আরো ভালো করতে চাও রেজাল্ট গুলো, তারা অ্যাপ্লাই করতে পারো। আহ, ঠিক আছে, সেগুলো কি যেমন L2 regularization approach, L2 regularization approach. Then you can use dropout. What is dropout? এই যে আমি এই নিউরনকে বাদ দিলাম, এটাকে বাদ দিলাম, এটাকে বাদ দিলাম, এটাকে বাদ দিলাম। So by default, there is a dropout function. You can call the dropout function and assign some value. Let's say 0.2. 0.2 means what? 20% neurons of the hidden layers কে আমি অফ করে দিই randomly। ঠিক আছে? এভাবে আমরা কি করতে পারি? ওভারফিটিং কে স্টপ করতে পারি। There is another approach, very important, called data augmentation. আচ্ছা, এগুলো আমাদের স্লাইডে দেওয়া নাই, মানে আমাদের স্লাইডে বলতে আমাদের নোটবুকে, আজকে নোটবুকে দেওয়া নাই। Although these were discussed in our previous lab classes, মানে আমরা কিন্তু রিসোর্সেস দিয়ে দিছি। আর এগুলোকে আবার এক্সপ্লিসিটলি মেনশন করার রিজন হচ্ছে so that you can have proper idea how to apply all the approaches to get better results and basically fine tune models that perform well. Maybe in your research, maybe in your thesis, or maybe you are developing a system and you need a model, right? As your AI aspect. ঠিক আছে? তো এই জন্য এইদেরকে আবার ডিটেলসে বলা হচ্ছে। আচ্ছা, সো দিস ইজ ইট। সো এটা হচ্ছে আমাদের ওভারঅল একটা হচ্ছে আমরা আইডিয়া নিতে পারলাম। নাও লেটস সি অ্যাবাউট আওয়ার নোটবুক। সো নোটবুকটা তোমাদের আপলোড করে দেওয়া হয়েছে। কোশ্চেন ছিল। হুম, হুম, হুম। স্যার আমাদের আউটপুট লেয়ারে কি হলে লাইক একটা আর দুইটা নোডই থাকতে পারে, যদি বেশি হয় তখন কি হয়? মানে এখানে এখানে হিয়ার। আউটপুট লেয়ারে, হ্যাঁ। আচ্ছা, এটা তো আমাদের তাহলে ডিপেন্ড করতেছে, আউটপুট লেয়ার একটা থাকবে ফার্স্ট অফ অল, দ্য লেয়ার উইল বি ওয়ান, ইনপুট লেয়ার উইল বি ওয়ান, দেয়ার ক্যান বি মাল্টিপল হিডেন লেয়ার্স। আউটপুট লেয়ারে নোডের কথা বলছি না। আউটপুট লেয়ার নোডের কথা বলছি। আচ্ছা, নোড এখন ডিপেন্ড করতেছে যে এখানে কতগুলো থাকবে। সো ফর এক্সাম্পল আমি যদি শুধু একটা দেই, তার মানে আমি একটা দিয়ে আউটপুট প্রডিউস করতে যাচ্ছি, and this output will depend on the activation function. For example, sigmoid provides output between 0 to 1, তার মানে কি ওটা probability score প্রোভাইড করতেছে, রাইট? এখন এটা ডিপেন্ড করবে তুমি হচ্ছে কি ধরনের টাস্ক করতে চাচ্ছ। যদি বাইনারি ক্লাসিফিকেশন করতে চাও, দিস উইল ওয়ার্ক। এখন তোমার ডেটা সেটে 10 ডিফারেন্ট ক্লাসেস আছে, 10 ডিফারেন্ট ক্লাসেস। এখন 10 ডিফারেন্ট ক্লাসের জন্য একটা সিঙ্গেল আউটপুট নিউরন ভালো কাজ করবে না। ওকে, ভালো কাজ করবে না। তো কি করতে হবে? ইউ মে হ্যাভ টু অ্যাড 10 output neurons, and instead of sigmoid you have to use the softmax activation function. ইনফ্যাক্ট আমাদের চ্যাট জিপিটির যে হচ্ছে আর্কিটেকচার, সেখানেও তোমার লাস্টে আউটপুট লেয়ারে যে অ্যাক্টিভেশন ফাংশন ইউজ করা হয়, এটি সফটম্যাক্স। ওকে, সো দিস উইল ডিপেন্ড অন হোয়াট, দিস উইল ডিপেন্ড অন ইয়োর আউটকাম, যে আচ্ছা আমি আসলে কতগুলো ক্লাসিফিকেশন করতে চাচ্ছি তার উপরে ডিপেন্ড করবে। সেম গোজ ফর input neurons. So it will depend on the number of columns or feature values you are going to select to train the model. Right? You are going to select for train the model. Okay. বুঝছি, বুঝছি। Acha. So let's talk about the theories they have mentioned here. What are the theories? So we know
To train a neural network, what we have to do? First, আমাদের এই ইনপুট থেকে কি যাচ্ছে? ফার্স্ট আমাদের হচ্ছে ইনপুট গুলো যাচ্ছে কই থেকে যাচ্ছে? From a data set, and each nodes are assigned with some weight values, yes or no? And for each neuron there are some bias values. This is P2, this is P1, right? আর এই সব প্রসেসিং এর পর যেই আউটপুটটা আসে, রাইট? This whole process is known as what? The forward pass. Can we agree? The forward pass. So the first step of training a neural network is what? The forward pass. তার মানে কি আমাদের ডেটা সেট থেকে ইনপুট ভ্যালুস গুলো এখানে আসতেছে, আমরা কিছু ওয়েটস আর বায়াস ইনিশিয়ালাইজ করে দিচ্ছি, ঠিক আছে? কারণ শুরুতেই তো আমরা জানি না বেস ফিট কি হবে। এইগুলো আউটপুট, এর কিন্তু আউটপুটটা এই নিউরনের ইনপুট, উই ক্যান এগ্রি অন দিস, রাইট? ইউ গাইজ নো আলটিমেটলি যে অ্যান্সারটা আসতেছে সেই অ্যান্সারটা কিন্তু কি একদম বেস্ট ফিট অ্যান্সার না, তাই না? So the answer is not best fit, but the answer we got, this whole process is called the forward pass or the forward propagation, right? এটা কি বোঝা গেছে? স্যার বুঝা গেছে। Right. So what happens next? We want to fine tune or train this model. That means all the weights and bias values has to be updated in such a manner that the model is best fitted into our given data points from our data set, right? So we need to calculate what? We need to calculate the loss value, right? We need to calculate the loss value. কারণ আমরা যে প্রথমবার ফার্স্ট ফরওয়ার্ড পাসে আমাদের রেজাল্ট যেটা আসছে সেটা আমাদের গোল থেকে কত কাছে, কত দূরে? We need to calculate the loss value, and we have seen যে আমরা কোনটা ইউজ করছিলাম লস ফাংশন, দ্য বাইনারি ক্রস এন্ট্রপি লস ফাংশন, রাইট? ফর লজিস্টিক রিলেশন নিউরাল নেটওয়ার্কস আমরা ওটা ইউজ করব, and then using the loss function we are going to update the weights and biases. Yes, the class is being recorded. So okay. So how to update the weights and biases? Using the gradient descent algorithm, right? Using the gradient descent algorithm. তার মানে আমরা একবার ফরওয়ার্ড পাস করলাম, আমাদের কিছু আউটপুট আসলো, এই আউটপুটটা কত ভালো না কত খারাপ আমরা আগে লস ক্যালকুলেট করে দেখি। সো রিমেম্বার, আমরা লস কার্ভ গুলোকেও কিন্তু কি করতাম, প্লট করতাম, রাইট? And then we are going to use the gradient descent algorithm. সেটা কোথায় হচ্ছে? This is happening in the backward propagation. Okay. What is happening in the backward propagation? So backward propagation, we are calculating the loss. How we are calculating the loss? We are plotting the loss values, and then we are trying to find the tangent using the derivative of loss with respect to what? Derivative of loss with respect to, let's say for এখানে একটা weight দেওয়া আছে for weight 1, right? Then for weight 2, okay? Then for bias, derivative of loss with respect to bias, right? Ultimately আমাদের এখান থেকে যে ভ্যালুগুলো আসতেছে, we are updating the new weight. How? New weight is equals to the old weight minus the derivative of loss with respect to W. And we have seen that there is a learning rate. It can be new, it can be alpha. Same goes for beta. No, sorry, not beta, bias, right? So the new bias value will be what? The old bias value or the initialized bias value minus a learning rate into the derivative of loss with respect to b. Okay. So এভাবে আমরা কি পাচ্ছি? এভাবে আমরা হচ্ছে we are getting what? We are getting the updated weight value using the gradient descent algorithm. And why did we assign the learning rate here? Because we want to take larger steps at the initial, যে এখান থেকে এখানের লসটা তাড়াতাড়ি যেন বড় করে জাম্প করে, আপডেশনটা যেন বড় হয়। বিকজ উইন এখানে ছোট ছোট আপডেশন করা মানে কি কম্পিউটেশন ইনক্রিজ হবে, টাইমটা বাড়বে, আসলে কোনো লাভ নাই। ওকে, সো হোয়াট উই ওয়ান্ট টু ডু, উই ওয়ান্ট টু টেক লার্জার স্টেপস হিয়ার, এন্ড দেন when we reach or close to zero or convergence, we want to take baby steps.
দ্যাটস ওয়াই উই অ্যাসাইন দ্য লার্নিং রেট। তোমরা হয়তো এটা জানো। সো লার্নিং রেট যদি অ্যাসাইন না করে দিতাম, আসলে মডেলটা এভাবে ঝাপাঝাপি করতো। আর সে কখনো কনভার্জেন্স রিচ করতে পারতো না। সেই পজিশনে আসতে পারতো না। ওকে? আচ্ছা। সো দিস ইজ দ্য ব্যাকওয়ার্ড প্রপাগেশন। এতগুলো জিনিস ডিসকাস করার রিজন আছে। কারণ আমরা যখন কোড দেখবো, আমরা কোড দেখে যেন মানে কোনো কনফিউশন না থাকে যে আচ্ছা এখানে কি বলছে, এখানে কেন এটা বলছে, এটার মানে কি, আমরা যেন সব বলতে পারি। সো দেখো এখানে কিছু থিওরি বলা আছে। সো আলটিমেটলি we know the forward propagation. The forward propagation only is the weighted sum calculation, then applying the activation function. That's it. Nothing else. And what is the backward propagation? The backward propagation, we have to update the weights and bias values. We have to update the weights and bias values, right? এই যে learning rate, they have used the learning rate to update the weights and bias value. আচ্ছা এখানে একটা জিনিস বলি, so we do know about this word, that backward propagation means what, আসলে আপডেশন গুলো কিন্তু লেয়ার বাই লেয়ার হচ্ছে, এটা পিছন থেকে হচ্ছে, দ্যাটস ওয়াই ইট ইজ কল্ড দ্য ব্যাকওয়ার্ড প্রপাগেশন। রাইট, তার মানে কি এখানে যে আমাদের ওয়েটস বায়াস আছে এগুলো আগে আপডেট হচ্ছে, তারপর এটাকে আমরা এভাবে হচ্ছে আপডেট করতেছি। আর সবগুলো ওয়েটস এন্ড বায়াসের ভ্যালু কিন্তু সেম না। রাইট, সো এরা কিন্তু এমন ভাবে নিজেদেরকে অ্যাডজাস্ট করে ট্রেন করে ভ্যালুস গুলো অ্যাসাইন করলে যেটা হচ্ছে ডেটা সেটে অনেক বেস্ট ফিট হয়ে যায়। ওকে, ডেটা সেটে বেস্ট ফিট হয়ে যায়। ওকে, এখানে খালি এতটুকুই বলা আছে। তা আমরা একটু কোডিং এ চলে যাই। সো লেটস সি अबाउट দ্য নেসেসারি লাইব্রেরিজ। What are the necessary libraries? There is NumPy. So why NumPy is used? Someone has to give this answer. Why NumPy is used? Why do we need NumPy? অ্যারে ক্যালকুলেশনের জন্য। All right. So there are several calculations regarding, and we have to import some what? Import some new data structure. যেমন ডেটা ফ্রেম ছিল না, মনে আছে ডেটা ফ্রেম? সো এখান থেকে যায় এটা এক্সেল ডেটা সেটার আউটপুটটা একটা এক্সেল এর মতোই আসতো। ওকে, then there is TensorFlow.keras. So TensorFlow, you will heard about TensorFlow. Then there is PyTorch. These are deep learning frameworks. তো তোমরা আসলে এইগুলো ফ্রেমওয়ার্ক ইউজ করবা। মানে বাই ডিফল্ট ধরে ধরে কিন্তু তোমাদের সবগুলো ফাংশন, তারপর গ্রেডিয়েন্ট ডিসেন্ট অ্যালগরিদম, ফরওয়ার্ড পাস, ব্যাকওয়ার্ড পাস এগুলো বিল্ড করতে হবে না, রাইট? ইউ উইল বি ইউজিং স্ট্যান্ডার্ড লাইব্রেরি ফাংশনস ফ্রম TensorFlow or PyTorch. Anyone. ওকে, এখানে একটা জাস্ট একটা ডেটা সেট ইম্পোর্ট করা হয়েছে, জাস্ট লাইক সাইকিট লার্ন। আমরা কিন্তু টেনসর ফ্লো থেকেও ডেটা সেট ইম্পোর্ট করতে পারি। একটা হচ্ছে বস্টন হাউজিং, আর একটা হচ্ছে এমনিস ডেটা সেট। সো এমনিস্ট হচ্ছে একটা হ্যান্ড রিটেন ডেটা সেট ইমেজেস এর। এখানে হচ্ছে তোমাদের 60,000 ইমেজেস আছে। কার ইমেজেস আছে? দ্য নিউমেরিক্যাল ভ্যালুস বিটুইন 0 to 9। ওকে, দেন দেয়ার ইজ সিকোয়েন্সিয়াল, flatten, dense. These are what? These are important libraries needed to construct our neural network. That's it. ঠিক আছে? সো সিকোয়েন্সিয়ালটা কি? আমরা সিকোয়েন্সিয়ালটাকে ইউজ করব আমাদের পারসেপট্রনস গুলোকে বিল্ড করার জন্য। ঠিক আছে? We are importing dense. Why dense? Because the perceptron will be connected into a dense manner. That means we are actually implementing a feed forward neural network. And what is flatten? This is very important. Flatten use করা হয় রিজন আছে, আমি একটু বলি। Flatten means, let's say you have a 2D vector, 28 into 28 matrix, let's say, or 2D vector. Why 28 into 28? আমরা এখানে এমনিস্ট ডেটা সেটটা দেখলাম, তার ডাইমেনশন হচ্ছে 28 into 28 ইমেজেস or পিক্সেলস, রাইট? এখন আমরা যদি এই পিক্সেলসটাকে কিছু ক্যালকুলেশন করতে চাই, what we need to do, we can use matrix multiplication, that's fine. We can use a 1D vector to do the matrix multiplication or 2D, ঠিক আছে, কাজ করবে। কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে এটা আমাদের এররও থ্রো করতে পারে। এরর কি থ্রো করতে পারে? যে সামটাইমস আমাদের আসলে ডাইমেনশনস ম্যাচ করবে না। সো we need to do what? We need to flatten this. That means what? এই 2D থেকে আমাদের 1D করতে হইতো। From 2D we have to convert it into 1D, and we'll be using the flatten. So ultimately
this new vector will be the multiplication of these two. Maybe it is 768 or close to this. Okay, so that's why we have imported. Okay, then there is Adam. Adam is an optimizer. So let's say আমরা যখন gradient descent algorithm লার্ন করছি, তোমরা মনে হয় stochastic gradient descent lecture slide এ দেখছিলা in theory class. There is another variant that we heavily use is the Adam optimizer. So এটা একটা gradient descent algorithm, but we use the Adam optimizer. And for loss function, we will be using the categorical cross entropy loss function. And then there is pandas and matplotlib. Okay, matplotlib we use why? Matplotlib can I use করি to do the visualization. Let's say আমরা loss curve draw করব, test accuracy draw করব. Okay, for all these purposes. আচ্ছা, so দেখো এখানে after that there is a class built for ReLU. So what is ReLU? ReLU is an activation function, right? And how does ReLU work? ReLU outputs the maximum number between 0 to the value of the weighted sum, তার মানে z। ঠিক আছে, তো এখানে কিছু না, এখানে আমাদের কিছু হার্ড কোড করে দেখানো হয়েছে। দিস আর অ্যাকচুয়ালি গুড রিসোর্স। আমরা আসলে দেখতে পারতেছি যে আমরা আসলে যখন লাইব্রেরি গুলোকে কল করে ইউজ করতেছি আর ফাংশন গুলোকে কল করে ইউজ করতেছি, ইনসাইডে কি হচ্ছে। ঠিক আছে, তো এখানে শুধু আমরা খুব বেশি ডিটেলস দেখবো না, জাস্ট দ্য ইনসাইড অ্যাপ্রোচেস আর built it here. So this is for activation function ReLU. This is for a loss function. Which loss function? The mean square error. ঠিক আছে, how does it work? And then there is another one, the gradient descent. So এখানে একটু দেখানো হয়েছে। Okay, আচ্ছা, now there are some necessary functions, for example get activation function, right? For example আমরা যদি ReLU কল করি, so how does it should work? আমরা যদি গেলু ওয়ার্ক করি তাহলে গেলু এখানে ডিফাইন করতে হবে। ঠিক আছে, so এখানে আসলে এইভাবে একটু করে দেওয়া হয়েছে। So let's see this one, the single layer of neurons. ঠিক আছে, দেখো single layer of neurons means what? A single layer consisting some perceptrons, right? So what we need some input neurons, we need some output neurons, we need a bias flag and activation, some weights and bias. ঠিক আছে, we need to initialize this. Then there is this parameter called the random state equals to 40. ঠিক আছে, random state equals to 40 means what? আমরা আসলে দেখো, আমরা যখন এভাবে একটা নিউ feed forward network build করো, we have to initialize some weight values to it. We need to set the feature values coming from the data set, right? So আমাদেরকে sometimes এগুলোকে randomly initialize করতে হবে। It's like আমরা একটা পজিশন থেকে স্টার্ট করব and then gradient descent algorithm apply করে 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 আমরা আপডেটস গুলো করব, right? But we have to start at some position. That's why we're using the random dot set random state with 42 parameter value. Okay, that's it. Then the parameter initializer. So আমরা জাস্ট প্যারামিটার গুলোকে ইনিশিয়ালাইজ করতেছি। সো এটা কিন্তু জাস্ট একটা সিঙ্গেল নিউরন লেয়ার অফ নিউরনের জন্য আমরা একটা হার্ড কোড দেখতেছি। তোমাদের এরকম হার্ড কোড করতে পারে না, তোমরা কিন্তু এদের পাইটর্চ আর কেরাস ইউজ করেই হচ্ছে কোড করবা। দেন দেয়ার ইজ হোয়াট, দেন দেয়ার ইজ দ্য অপটিমাইজার অ্যান্ড লার্নিং রেট। দ্যাট মিনস আমরা এখানে কি করবো, উই আর ডিফাইনিং ইট টু বিল্ড দ্য ব্যাক প্রপাগেশন অ্যাপ্রোচ। ফরওয়ার্ড পাসে কি হবে, ফরওয়ার্ড পাসে জাস্ট আমাদের z equals to wx plus b, it is only happening there. Okay, and then applying the activation function. আর ব্যাকওয়ার্ড প্রপাগেশনে কি হবে, ব্যাকওয়ার্ড প্রপাগেশনে আমাদের ওয়েটস এন্ড বায়াসেস গুলো আপডেট হবে, রাইট? ওয়েটস এন্ড বায়াসেস গুলো আপডেট হবে, দ্যাটস ইট। এখানে আবার দেখো, এখানে হচ্ছে মডেল গুলোকে একটা ডিফাইন করা হয়েছে, রাইট? সো সি দেয়ার ইজ আ ক্রিয়েট ব্যাচ, ইট ইজ কোয়াইট ইম্পর্টেন্ট। কেন ইম্পর্টেন্ট? আমাদের ডেটা সেট গুলো আমরা যেগুলো নিয়ে জেনারেলি কাজ করি, ফর এক্সাম্পল এমনিস ডেটা সেট হ্যাজ অ্যারাউন্ড 60,000 ইমেজেস। এখন আমরা যখন মডেলটাকে ট্রেন করব, আমরা কি 60,000 ইমেজেসকে একেবারে ফিট করব? লেটস সে ইনপুট লেয়ারে আমাদের দেয়ার আর 60,000 ইনপুটস ফর ইচ ইমেজ, সেটা কিন্তু ফিজিবল হবে না। হোয়াট উই ডু, আমরা ছোট ছোট ব্যাচ করে আমরা আসলে থ্রো করি নেটওয়ার্কে, ছোট ছোট ব্যাচে ব্যাচে ট্রেন হয়, রাইট? ইটস লাইক নট কনজিউমিং এভরিথিং এট ওয়ান্স, আমরা হচ্ছে পোর্শন করে করে কনজিউম করতেছি আর মডেলকে ট্রেন করাচ্ছি। দ্যাটস ওয়াই
এখানে হচ্ছে আমরা মিনি ব্যাচেস ক্রিয়েট করতেছি। ওকে, আর কিছু না। দেন সেম এগেইন এখানে ওরা দেখায় দেওয়া হয়েছে অ্যাবাউট দ্য ফরওয়ার্ড প্রপাগেশন, দ্য ব্যাকওয়ার্ড প্রপাগেশন। ওকে, টেকিং ফ্রম দিস সেল, এখান থেকে আমরা কল করতেছি। দেন কম্পাইল দ্য মডেল, predict the output, evaluating the model. How to evaluate the model? We have to check how the test results are compared to the test levels. Okay, এটার মানেটা কি? That means আমাদের যে ডেটা সেট থাকে, হ্যাঁ, আমরা তো ফার্স্ট অফ অল একটা ডেটা সেটকে ডিভাইড করি ইনটু আ ট্রেইন সেট অ্যান্ড আ টেস্ট সেট। সো অ্যাজিউম করে নাও আমাদের যদি ডেটা সেটটা লেবেল করা থাকে, তার মানে কি এখানে আমাদের অনেকগুলো ফিচার ভ্যালুস থাকবে, লেটস সে এক্স, আর একটা লেবেল থাকবে, রাইট? সো লেটস সে দিস ইজ এক্স ট্রেইন অ্যান্ড দিস ইজ ওয়াই ট্রেইন, রাইট? আবার সেম জিনিস কি টেস্টের জন্য থাকবে না? ফর এক্স টেস্ট অ্যান্ড y test. So we actually have to divide our train set and test set into these vectors, ঠিক আছে, or arrays, তোমরা যেটাই বলো, এভাবে কিন্তু আমাদের ডিফাইন করতে হয়। আমরা একটু পরেই দেখবো কিভাবে আমরা হচ্ছে ট্রেন দিচ্ছি। ওকে, আমরা একটা কাজ করি, আমরা হচ্ছে এখানে চলে আসি। এখানে বস্টক হাউজিং ডেটা সেটটাকে জাস্ট ইম্পোর্ট করা হয়েছে, ইম্পোর্ট করে তার ডেটা ফ্রেমটাকে ক্রিয়েট করা হয়েছে ইউজিং প্যান্ডাস। ওকে, যেন আমরা একটু ভিজুয়ালাইজ করতে পারি। দেয়ার আর 506 rows and 14 columns. And what is happening here? We are creating the model. ঠিক আছে, মডেল কই থেকে ক্রিয়েট করতেছি? ইউজিং দিস ক্লাস। ঠিক আছে, আমরা যেটা হচ্ছে হার্ড কোড করে বিল্ড করছি, দ্যাটস ইট, আর কিন্তু কিছু না। And then we are assigning what? 13,64 ReLU. This means what? And then another neuron layer 64 1 ReLU. এগুলোর মিনিং কি? এনি আইডিয়া? এটা কি হিডেন লেয়ার গুলো? তো দেখো একটা জিনিস, যে হ্যাঁ রাইট, 13টা কি, 13টার ভ্যালু কি? 13 কি হিডেন লেয়ার নাকি হচ্ছে অন্য কিছু? এখানে 13টা ইনপুট আসছে, 64টা আউটপুট হচ্ছে, দেন সেকেন্ড লেয়ারে 64 আউট ইনপুট হচ্ছে, একটা আউটপুট হচ্ছে এরকম। এক্স্যাক্টলি, অ্যান্ড দিস ইজ দ্য লাস্ট ওয়ান ফর ওয়ান সিঙ্গেল আউটপুট, রাইট? আর 13 কেন? আমরা যদি এখানেও দেখি দেয়ার আর লেটস সে 14 কলামস, রাইট? আর প্রথম কলামটা আসলে খালি ইনিউমেরেশন, আর কিছু না। বাকি 13টা কলাম কি? এগুলো হচ্ছে আমাদের ফিচার ভ্যালু, আর টার্গেট ওয়ান ইজ ওয়াট? টার্গেট ওয়ান ইজ আওয়ার, লেটস সে ওটা আমাদের হচ্ছে একটা ওয়াই ভ্যালু। সো আলটিমেটলি দিস 13 কলামস অ্যাকচুয়ালি উই নিড, for them we need 17 input neurons, and let's say hidden layer first layer টা হচ্ছে 64 and the activation function is ReLU, and then another hidden layer with 64 with one output neuron with activation function ReLU. model dot compile এ কি করা হয়েছে দেখো, আমরা loss ফাংশনটাকে ডিফাইন করে দিচ্ছি। what is the loss function? mean square error, and there is the optimizer GD, okay, which is the gradient descent, and the learning rate 0.001। সো লার্নিং রেটকে আমরা হাইপার প্যারামিটারও বলে থাকি, ঠিক আছে? আর এটাকে আমরা কিন্তু বাই ডিফল্ট ইনিশিয়ালাইজ করে দিচ্ছি, সো এটার কিন্তু কোনো আপডেশন নাই। সো মডেলকে যদি আমরা খুব আস্তে আস্তে ভালো করে লার্ন করাইতে চাই, আমরা এটাকে বাড়াই দিব, ঠিক আছে? ওকে, আর মডেলটা তাহলে আর বেস্ট ফিট হবে। তো দেখো এখানে যে আউটপুট গুলো আসছে, ইট ইজ সেইং সামথিং কল ইপোক 1 উইথ এরর ভ্যালু উইথ 2 to 6, অনেক বড় একটা লস ভ্যালু। আর এখানে দেখো ট্রেনিং এরর ইকুয়ালস টু মডেল ডট ফিট এক্স ট্রেন ওয়াই ট্রেন epochs equal to 100 batch size none. So the first thing is এখানে আমাদের কোনো batch size define করে দেয় নাই, সবগুলো আমরা ভ্যালু ইনপুট করে দিচ্ছি, অ্যান্ড আমরা এখানে epoch 100 দিয়ে দিচ্ছি। 100 কিন্তু অনেক বেশি, রাইট? আর এখানে আমরা এক্স ট্রেন আর ওয়াই ট্রেনকে ফিট করতেছি। ওয়াই এক্স ট্রেন and ওয়াই ট্রেন, we are actually fitting the x feature values and the y labels, ঠিক আছে? এইভাবেই আসলে কিন্তু সে এররটাকে ক্যালকুলেট করতেছে। সো রিমেম্বার আমাদের ডেটা সেটকে আমরা যে ডিভাইড করছিলাম ইনটু ট্রেইন সেট এন্ড টেস্ট সেট, সেখান থেকে কিন্তু আমরা আবার ট্রেইন সেটকে এভাবে ডিফাইন করে দিছি। ওকে, আমরা যদি ভ্যালুস গুলো দেখি উইথ ইচ ইপক অ্যাট 100, দেখো
আফটার 72 কোনো কিন্তু ইমপ্রুভমেন্ট নাই। সো উই ক্যান কনক্লুড দ্যাট ইট হ্যাজ রিচড কনভার্জেন্স। ইট হ্যাজ রিচড কনভার্জেন্স। এটা আমরা কিভাবে বুঝবো? ইফ ইউ প্লট দ্য গ্রাফ ইউজিং ম্যাটপটলিব, উই উইল গেট আ লস কার্ভ লাইক দিস। ঠিক আছে? তো এই অনেক উপর থেকে শুরু হয়েছিল, তারপর এখানে আসি কিন্তু কনভার্জেন্স রিচ করছে। তো তোমাদের রিপোর্টে কিন্তু এরকম কার্ভগুলো থাকতে হবে, রিপোর্টে, নোটবুকে, ফর ইয়ার প্রজেক্ট, রাইট? ইউ হ্যাভ টু শো দিস। ওকে, আচ্ছা, আর এটা কিভাবে আসেছি? Model dot evaluate on. Model evaluation will be always on the test set. So X test and Y test. Okay, that's it. আচ্ছা, so TensorFlow for neural network. TensorFlow is open source machine learning framework developed by Google. It provides tools and libraries to build, train neural networks and other machine learning models, especially for deep learning. আমরা এটা অলরেডি কভার করছি। ওকে, এরপরে কি করছে তারা আরেকটা ডেটা সেট লোড করছে। হোয়াট ইজ দ্যাট অ্যানাদার ডেটা সেট? দ্য এমনিস ডেটা সেট। এই যে এক্সাম্পল হচ্ছে এমনিস ডেটা সেটের। ঠিক আছে, ইজ অ্যান এক্সাম্পল অফ দ্য এমনিস ডেটা সেট, জাস্ট এখানে শো করানো হয়েছে, আর কিন্তু কিছু না। দেন দে ডিড সাম প্রি প্রসেসিং। এনে কি প্রি প্রসেসিং করছে? ফার্স্ট থিং দে ডিড ইজ দ্যাট দে টাইপ কাস্টেড ইনটু ফ্লোট 32 ডিভাইডেড বাই 255। আসলে এখানে যেটা করছে, আমাদের এই ইমেজেস গুলোকে আমরা একটু কনভার্ট করে নিছি। কিভাবে কনভার্ট করে নিছি? ইনটু জিরোজ এন্ড ওয়ান। জিরো অ্যান্ড ওয়ান কিভাবে কনভার্ট করছি? So, এখানে যদি আমাদের পিক্সেলস গুলো দেখি, যেগুলো ডার্কার পিক্সেলস থাকবে সেখানে আসলে 255 কালার অ্যাসাইন করে দেওয়া আছে, দ্য কালার কোড হ্যাজ বিন অ্যাসাইন্ড। তা আমরা যদি 255 পেয়ে যাই, ওটাকে যদি 255 দিয়ে ডিভাইড করে দেই, উই গেট আ ভ্যালু জিরো, রাইট? এভাবে আমরা জিরোজ অ্যান্ড ওয়ানস এ আসলে কিন্তু এটাকে জাস্ট হচ্ছে স্কেলিং যেমন করছিলাম মিন ম্যাক্স স্কেলার, সেরকম স্কেলিং করে নিছি, যেন আমরা তাড়াতাড়ি কনভার্জেন্স রিচ করতে পারি, আর আমরা হচ্ছে ভালো মডেল ট্রেন করতে পারি। এই জন্য এটা করা হয়েছে। দিস ইজ ফর ইমেজ ডেটা। ওকে, তোমরা যেহেতু ইমেজ নিয়ে কোনো কাজ আমাদের হচ্ছে প্রজেক্টে নাই, তোমরা এটা নিয়ে পরেও ঘাটাঘাটি করে দেখতে পারো। সো লেটস সি যে আমরা হচ্ছে কেরাস ইউজ করে কিভাবে মডেল বিল্ড করতেছি। সো সি ফ্ল্যাটেন ইকুয়ালস টু ইনপুট 28 into 28. Why 28 into 28? Because these are the by default dimensions of these images from Emni's dataset. Okay. And then there is the dense 1 to 8. So এখানে একটা জিনিস দেখো, এখানে কিন্তু আর ইনপুট লেয়ার কোথাও বলে দিচ্ছে না। এখানে কিন্তু আর ইনপুট লেয়ার, আমাদের এখানে শেপ বলে দেওয়া হচ্ছে, রাইট? আর ফ্ল্যাটেন করে দেওয়া হচ্ছে। দ্যাট মিনস হোয়াট? দ্য ইনপুট লেয়ার ইজ অ্যাকচুয়ালি দ্য মাল্টিপ্লিকেশন অফ 28 and 28, রাইট? আমরা যেমন প্রিভিয়াসলি 13 দিয়ে দিচ্ছিলাম, এখানে কিন্তু আর সেভাবে দিচ্ছে না, এখানে এভাবে দিয়ে দিচ্ছে। And then the single hidden layer has 128 neurons with activation function ReLU, and the output layer has 10 neurons with activation function softmax. 10 কেন? বিকজ এই ইমেজেস গুলো 0 থেকে 9 পর্যন্ত, প্রতিটার জন্য আমরা একটা করে আউটপুট নিউরন প্রোভাইড করতেছি। আর যেহেতু আমরা এইভাবে 10 আউটপুট নিউরনস ইউজ করতেছি, we actually use a softmax activation function. By this, all those 10 neurons will provide a probability score into a probability distribution approach. ঠিক আছে? And then the model is compiled with optimizer। এখানে কোনটা ইউজ করা হচ্ছে? অ্যাডাম অপটিমাইজার ইউজ করা হচ্ছে, তোমরা ইউজ করবা। With an argument value 0.001। What is this? This is the learning rate। আমরা লার্নিং রেট অ্যাসাইন করে দিচ্ছি। And what is the loss function? The loss function used here is the cross entropy loss function। Okay, আর এখানে শুধু একটা মেট্রিক্স ডিফাইন করে দেওয়া হয়েছে, which is the accuracy, right? শুধু accuracy। So remember, আমরা accuracy ছাড়াও কিন্তু we can use the F1 score, we can use the recall, we can use the precision। Okay, and history equal to model dot fit। What is happening here? Model dot fit, we are setting the x train and y train। তো আমরা ট্রেন করতে দিচ্ছি, and epoch equals to 10। আচ্ছা, epochটা কি? What is epoch? আমি একটু বলি। আমরা যে একবার ফরওয়ার্ড পাস করতেছি, লস ক্যালকুলেট করতেছি, আবার ব্যাকওয়ার্ড প্রপাগেশন করতেছি, এই যে স্টেপস গুলো, এই যে এতগুলো আইটারেশনের একটা স্টেপ, উই ক্যান কল দেম ওয়ান ইপক। ওকে, সো দেখো, ইন ওয়ান ইপক 469 ব্যাচেস আউট অফ 469। ঠিক আছে,
মানে এতগুলো আইটারেশন। ব্যাচ হচ্ছে 128। So at first the accuracy value is what? 0.8308 with the loss value 61. Remember, this is not the test accuracy. This is the training accuracy. So এখানে দেখো এগুলো সব হচ্ছে training accuracy. After 10 epoch, the training accuracy is 0.99. Okay, the training accuracy is 0.99. আমরা যদি এখানে দেখো কি করা হয়েছে, if we plot the values, what values? The loss curve. Okay, the loss curve তাহলে আমাদের এরকম আসবে। And lastly, they have outputted the testing accuracy. So আমাদের এই ফাইন টিউন মডেলটাতে আমরা যদি এখন আমাদের টেস্ট সেটটাকে ডিপ্লয় করি ফর টেস্টিং, we get 93% অ্যাকুরেসি। তাহলে আমি ট্রেনিং এ দেখো 99 ছিল, আর টেস্টে হচ্ছে 97। এই মডেলটা কি বেস্ট ফিট নাকি ওভারফিট? মডেলটা কিন্তু হচ্ছে বেস্ট ফিট। ঠিক আছে, যদি ওভারফিট হইতো এখানে আমাদের অ্যাকুরেসি ভ্যালু আরো কম আসতো, এখানে বেশি থাকতো কিন্তু এখানে কম আসতো। ওকে, বুঝা গেছে? আচ্ছা, যদি বোঝা যায় তাহলে এটা আমাদের কিন্তু ডিসকাশনের কনক্লুশন হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, আমাদের আর কিছু ডিসকাস করার নাই। আর তোমাদের প্রজেক্টে কিন্তু ইন ডিটেইলস তোমাদেরকে আসলে সব ন্যারেট করতে হবে, মানে তোমাদের নোটবুকে, তোমাদের রিপোর্টে, and also during the viva questions. Okay, so now any questions from your side? Any আমার question? হচ্ছে স্যার, আমাদের যে অ্যাক্টিভেশন আর লস ফাংশন দুটো আছে, এগুলো কি আমরা কোনোভাবে আমাদের কি কোনো কিছু স্টেপ ফলো করতে হবে যে আমাদের এই ফাংশন নিতে হবে আর অন্য ফাংশন নিতে হবে, নাকি এটা আমরা জাস্ট ধরে নিব যে না, এটা আমরা যেটা তোমরা যেটা করবা যে তোমরা আসলে ধরে নাও যে রেলু, তোমাদের যে ডেটা সেট গুলো আছে এটার জন্য ভালোই কাজ করো, রাইট? আর তোমরা যদি ধরো মাল্টি ক্লাস ক্লাসিফিকেশন করো তাহলে সফটম্যাক্স ইউজ করবা। সো ইটস লাইক আমরা যে এই রিসোর্স গুলো দেয়া হচ্ছে, এগুলো তোমাদের ধরো প্রজেক্টের হচ্ছে বিল্ডিং ব্লকস। তোমরা যেটা করতে পারো যে এখানে পরে কিছু ইমপ্রুভমেন্ট করতে পারো, যে আমাদের তোমাদের ডেটা সেট যদি ভালো করে প্রি প্রসেস না করা থাকে, দেখা যাবে যে মডেলের ট্রেনিং অ্যাকুরেসি কম হবে, টেস্ট অ্যাকুরেসিও কম হবে। তখন তোমরা কনফিগারেশন গুলোকে বাড়াইতে কমাইতে পারো, চেক করে দেখতে পারো ট্রায়াল এন্ড এরর করে। তারপরে রেগুলারাইজেশন টেকনিক অ্যাপ্লাই করে দেখতে পারো, ড্রপ আউট। মানে তোমরা তো অবভিয়াসলি জিপিটি হেল্প নিবাই। তো জিপিটি তে দেখবা যে যখন রেজাল্ট ভালো আসবে না, ওইখানে কিছু এরকম লিখে দিচ্ছে যে ড্রপ আউট, সরি, ড্রপ আউট ধরে নাও 0.525 এরকম কিছু লিখে দিচ্ছে। তো তোমার এটার মানেটা আসলে কি? এটার মানে হচ্ছে যে আমাদের এখানে যে ধরে নাও 128 নিউরন আছে, 25% নিউরনকে সে অফ করে দিচ্ছে। আর এটাতে কি হবে? এটাতে হয়তো বা রেজাল্ট ভালো আসতে পারে, রাইট? এটা ভালো আসবে কি আসবে না তোমাদেরকে আসলে আবার করে দেখতে হবে। যদি এটাতেও ভালো না রেজাল্ট আসে তাহলে আমাদের উপরে আবার যায় দেখবা যে ডেটা অগমেন্টেশন করতে হবে। বাট দ্য থিং ইজ, হোয়াট এভার ইউ ডু, ইউ শুড এক্সপ্লেইন ইট অ্যান্ড ইউ শুড নো ইট। আচ্ছা, এগুলোর মানেটা কি? ধরে নাও আমরা ডেটা অগমেন্টেশন এখানে ফুললি দেখাই দেইনি। আমরা ডেটা অগমেন্টেশন ধরো যে ফুললি চাচ্ছি না যে হয়তো বা তোমরা মানে মডেলের অ্যাকুরেসি একদম ভালো হইতেই হবে, এটা কিন্তু আমরা কোথাও ম্যান্ডেট করে দিই নাই, রাইট? বাট তোমরা তারপর ডেটা অগমেন্টেশন করছো। ডেটা অগমেন্টেশন কিভাবে করছো, কেন করছো, ইউ শুড বি এবল টু জাস্টিফাই ইট, রাইট? ওকে, এনি আদার কোয়েশ্চেন্স? ওকে, লেটস টেক ইউর অ্যাটেন্ডেন্স দেন। রেকর্ডিং অফ করবে।